ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद और लेखक रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज गोटे भल निजर अनुभूति कहबी जोटा कि किसी सचोट ज्योतिर्विद आउ किसी ज्योतिष उपर जो मान आस्था अच्छे भल काम दब। तो आपण मैंने जानते मु ज्योतिष बहुत रिसर्च करे 50 रु ऊर्ध रिसर्च पेपर लिखी एटी ना इंडिया लेवल रे 2टा बही लिखि सारे। तो ये संदर्भ में मुझे सब ज्योतिषटा को बहुत ऑफिशियल आउ सचोट वे कहे कौटा ज्योतिष एवं कौटा ज्योतिष नुहे सेटा जानी रखा उचित। तो एबे गोटे एमती गोटे कौन ये आम टीवी कार्यक्रम चलता से गोटे कमेंट लिखी जे नाई राशिफलटा एमती छोटू जड़े कौन से एस्ट्रोलोजर कि कौन मुझे जानी सी गोटे कमेंट लिखिदे नाई सर आपंकर नॉलेजटा ठीक नुहे गोटे डायरेक्ट ऑफेंडिंग कमेंट। मुझे कॉल कली मैंने देखूँ एमती भी निजुक एस्ट्रोलोजर कहूँ लोक अच्छा कल कर गोटे कम्प्लेन थी सार आप कहते आप सब जानते मुझे मुझे सेमती किसी कहूनी मुझे एकाटिया रिसर्च करुच्ची आपण भी मो सागर रिसर्च करूँ आपण मु तो किसी जानी कहूँ सब सामान्य ज्ञान मूर्ख आप कमेंट कहीं राशिफल को लेकिन आप जजमेंट कौन आप कही से इंग्लीश बिल्कुल बुझीपार ना जोटा कि सब अनुरोध करुच्ची ये सब जो ओडियार अस्मियता निश्चित बंचे रखु मु तो ओडिया कहूँ ओडिया मोर बहुत भल भल बंधु अच्छा जो मैंने कि लिखुंट मो पाक पठाऊँ मुझे लेखा को टिके रेक्टिफाए भी करके पठाऊँ ओडिया पढ़ी पारुचे लिखि माने जदिव बेसी मु ओडिया बहुत लोक लेखा लिखि करूँ मुझे बेसिकली इंग्लीश लेखा प्रिफर दूसरी किंतु आई कैन डू दैट एटा करहब कि सत्य भी सब इंग्लीशटा को जानतु से सब बेकार जिन कहीकि चलनी जे इंग्लीश माने शासन कले इंग्लीशटा को जानवे घृणा करतुनि कौन सी भाषा घृणा करतुनि ना आप जानीपर जे गोटे बाहर लोक कौन लिखुचे केमी जाने आप तो निज निज भितर रही एक्जाक्टली ये लोक क्षेत्र में से ये कौन कर निजे निजे किसी टेक्निक बाहर कर कि पाक डिवोर्स आसूचे ये सीधा प्रश्न कुंडली लगे दौरान गोटे 2टा तुक्का बाजी जाइए नाई ना सर डिवोर्स आसुले प्रश्न कुंडली देखा से प्रश्न कुंडली गोचर जो स्थिति थी से स्थिति देखिए आम करवा एवं कौन सी जिन शास्त्रोक्त होनी बही पढ़ी ना निजे गोटे बहुत 15-20 वर्ष धरी रिसर्च गोटे गोटे बाहर कर पकड़ मैं सब कहूँ यूजीसी जो जिनस पढ़ा जो बही से बही पढ़े एवं लिखे जमती गोटे संहिता ज्योतिष राशिफलटा गोटे राज्य देश चले चलूला बरामीर समय आज पर्यंत जोटा विभिन्न प्रकार वार आप बहुत गुड़े मैगजीन पढ़ुवे तो किसी न जाणिकी से किसी निज टेक्निक डेभलप कर देते ट्रांजिट होगला ताल ये समय हम जदिव भृगु नाड़ी पद्धति किसी एमती ट्रांजिट टेक्निक अच्छी जोटा कि कहीहब बिना दशारे भी तापर गोटे बही लिखाई तो मैं जानिक आश्चर्य लगिला मुझे भाविली जड़े विज्ञ ज्योतिष होते सहित कथा है जना पड़ जे सी निजुक निज गोटे टेक्निक बाहर कर देछन ज्योतिष देखी देखिकी जातक गुड़े गोटे टेक्निक बाहर जाइए यही जातक एमती है हम कौन सी जिन शास्त्रोक्त नुहे बिना शास्त्र आम किसी करें मुझे मंगल भाई सूर्य माँ माने भाई तो मंगल लिखाई मुझे मंगल भौणी स्त्री सहित आसोसीएटेड मुझे कौन सी जिन शास्त्र बाहर जाकि आम कहीपर ना बोली ज्ञान ना रिसर्चटा से आप्रुव हम जो आप पर्सनाल रिसर्चटा को लिखे से जो भल एस्ट्रोलोजर अच्छा से आप्रुव करेंगे ठीक ताल जाए हम ना आम समस्ते निज निज टेक्निक जब बाहर कर ज्योतिष देखा से आगुरी होता जो कि ज्योतिष मत मतभेद था तो ज्योतिषटा यूनिभर्सिटी आप्रुव हो नाला
ଏବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲାଣି, ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବହି ଅଛି, ସେ ବହି ପଢ଼ିକି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆପଣ ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସତ ବି ହେଇଯାଉଛି, ନା ଏମିତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଆପଣ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ପ୍ୟାଡ୍ ଲେଖିକି ଦେବେ ଯେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଘଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ତିଥି ଦେଖିକି। ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଚରରେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଥିବ, ଆମେ କରିଦେବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାତକ ଦେଖି କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଠକାମି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ହେବନି ସେଇଟା ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଲେ କହିଦେଇ ପାରିବିନି ଯେ ଯାହା ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତାହାର କ'ଣ ସେ ନ୍ୟାଭିରେ ଯିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି ଏମିତି 100ଟା ଜାତକ, 1000ଟା ଜାତକ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ବହି କିମ୍ବା ଲେଖା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କଲା ମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଷ୍ଟପେଜ ଆସିଯିବ। କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରର କ୍ଲାସିକ୍ସର ଭ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବିନା କ୍ଲାସିକ୍ସରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମେ ସେଠି କହିବା ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ତ ଆର୍ମିର ଖାରକ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ବିନା କ୍ଲାସିକ୍ସରେ ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସିକ୍ସ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ତାର ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନୁହେଁ, ବହି ନ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ମନକୁ ମନ ଜ୍ୟୋତିଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ, ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ବହିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇନି ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ UGC ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆଇକାସ୍ କୁହାଯାଏ ସେଠୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଇକାସ୍ଟା ବେସିକାଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନ ହେଲା ଯେଉଁଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ, ଯିଏକି କେନ୍ ରାଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଯେଉଁଟା ଏସବୁ ହେଲେ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏମିତି ନାହିଁ କି କୌଣସି, ମୁଁ ତ ସେମିତି ବି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଛି, ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଇକାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କହିପାରୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଠକାମିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଥିବାର ଅଛି। ଏଟା ହେଇଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କହିଦେଲେ ଯଦି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି, ସେଟା ବିଲକୁଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସତ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବୋଲି କୁହାହେବ। ସେମିତି ଆଜିକା ଦିନରେ ରାଶିଫଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି। ରାଶିଫଳ ତ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ରାଶିଫଳ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୃହତ୍ପରାଶର ହୋରାଶାସ୍ତ୍ରରେ 2-3ଟା ଚାପ୍ଟର ଡେଡିକେଟ୍ କରାହେଇଥାନ୍ତା। ରାଶିଫଳ ମାନେ ଏଇଆ, ଗୋଚର ଫଳ ଦଶା ଆସିଲା ପରେ ଗୋଚର ତାର ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ। ତ ରାଶିଫଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସଂହିତା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇକି ମୁଁ କହୁନି, କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଗ୍ରୀସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଏବଂ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଖିବେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୋଉଠି ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଟା ଦେଖିନି। ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମହାଜାଗତିକ ସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେଟା ହେବ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ବରାହମିହିର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃହତ୍ ସଂହିତାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଟାଲ ହରୋସ୍କୋପିରେ ରାଶିଫଳ ବୋଲି କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ହେଲାନି। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସେ ରାଶିଫଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଲେବୁଲର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନଥାଇକି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବନି। ହେଉଥିଲା 2002 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ 2001ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ, ଏବେ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କ୍ୱାକ୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଜିନିଷ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ 420 କାଉଣ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମନକୁ ମନ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ରେ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ସେଇ ସୋ କଲ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପଚାରୁଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁଠିକାର, ଆପଣ ସେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେ ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ନା, କାହିଁକି ଡର ଯେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଧଖଣ୍ଡିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନେଇକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋର ଜାତକ ଦେଖିଦେଇକି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରିଲିମ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ହେଇନି। ବହିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି, ଆଗ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ମହର୍ଷି ପରାଶର ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ, ନା ବରାହମିର ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଟା ଏମିତି ବି ଠକେଇ ହେଉଛି, ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିଲି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଠୁ ତାଠୁ ଶୁଣିକି ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇକି ଏଥିରେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିକି ଠିକ୍ଠାକ୍ ବି କରିଦେଉ। ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କରିଦେଉଥିଲେ ବି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭୁଲ ଏବଂ ସେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ହେବନି, ସେଇଟା ତୁକ୍କାରେ ଯିବ। ବାଇଚାନ୍ସ ବାଜିଗଲା, ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଉ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଉ, ଆଶା କରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ପାଠଶାଠ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଛି ନା, ସିଏ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେଉଁ କିଛି କ୍ୱାକ୍ ବା ସେଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ସମାଜ ପ୍ରତି ବିପଦ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।